صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدا. أعني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناصر الشريفة محتدا. المصطفى خير الخلائق من سما وعلى أعلى فلك السيادة سوددا. صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى. هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمدا. كي تنعش الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماع ضرا مبتدا. يا رب يطر وأدم عليه السلام ذاتك سرمدا. اعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا. إذ قال جل لقبضة من نوره كوني بقرتنا الحبيب محمدا. فهو الحبيب المجتبى من كما قد صح هذا بالدليل وأسندا. وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا. وبوجه آدم لاح هذا النور إذ خرعت ملائكة المهيمن سجدا. ولسائر الأصنام منه منقل حتى استقر بوالديه وأبدا. وحمى الإله من السفاح أصوله وعلو به شرفا أثيلا أمجدا. ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا. قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا. فهما يقين
الناجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وموعدا وكذا جميع الصالحين مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب يطر ضرحه وادم عليه سلاماتك سرا اللهم صل وسلم وبارك عليه خبيري
سيدا وبعبد مطلب أبوه لقد دعي وهو ابن هاشم جواد المقتدى عن ابن عبد منافهم من ينتمي لقصي بن كلابهم مجري الصدى وهو ابن مرة نجل كعبهم الذي للؤيهم نسب ابن غالب للعدا ذاك ابن فير من أبوه مالك
قد كان يصفى للأنام ومعضنا السيد ابن النضر مفرد أصله من بالنظرة والجمال تقرنا هذا هو ابن كنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقنا وهو ابن مدركة بن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعدى إلى مضر وابن نزارهم أعني به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن عدنان الإمام المنتقى بل للذبيح له انتساب أمكنا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخذ من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب مهما عدنا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم به نسبا بقي نظامه وحول مفاخره الوجود تقلنا يا رب اعطر بالصلاة الضرحة وادم عليه السلام اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا ولما أن أراد إلهنا ظهر السر الموصولا الأسعدا اختص آمنة رضاء من له ولها به أما الهناء تأبدا حملت بجوهره الشريف وما شكت ثقلا ولا عهدا بها طول المدى وهواتف الرحمن قد التفت بها وبسائر الأكوان قد سمع النداء تقول يا بشراك قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد وسلم صلى الله على سيدنا محمد وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد عليه وسلم وبليلة الحمد المعظم فتحت جنات فردوس وطاب دورنا والملك والملكوت فيها عبترا والصواف وسرور تجددا وبعامها قد عم خصم في الورى من بعد جنب للبرية أجهد وانتباشرت بالشرك والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة والردى وأهيل شرك أصبحت أصنامها منكوسة ووالها لن يجحد وبعارفة لقبوا دمعا إذ كم من فتوحات به لن تعلى وجمع أحباب وأخباره وزهادها عدو الزمان تعرضا وأن تكون حال ظهور بدر السعد من أفق العلا نرى الحبيب والمسعدا في عاله كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا في عاله كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكور الرشدا في عاله كل النساء
للمصطفى حملت ذكورا رشدا ولتبني ورت عجائب جمة عنها لقد ضاق الغطاء تعبدا. رب اغفر بالصلاة ضرحه عليه السلام ذاتك سرمدا وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد وافى المنون بالنبي الأجودا وبطيبة قد كان ذلك مذ أتى أخواله من أرض شام مسعدا وأقام فيها عندهم متوجعا شهرا سقيما صابرا متجلدا وضريحه قد أشرقت أنواره من زاره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاه هذا الكون من نفحاته وبدا الحبور مجددا وتنفست أنوار صبح طلوعي حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطلك جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس حور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المخاض فأبرزت شمس الهدى خير الأنام أوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم علينا من ثنيات
محمد جد الحسين مرحبا مرحبا قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حمرة ذا قامة مربوعة سقيت ندى سهلا لقد كالسلحيته التي قد شرفت وعظيم رأس مجدا أقنى لعين أقر واسعا فمه حوى ضرا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة فاقت هلالا أرشدا وحوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما ينحط من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجهه الشمس امتزت وبنور ضوء جبينه البدن ارتدى ويفوح منه شدا يفوق بطيبه مسكا زكيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يحكر فقيرا بل نداه تعودا ولآله ذا قمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرقب ويصف نعله والعذر يقبله ويسفه عن عدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت قربته إن في عواكب الردى وانتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى وينازع الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يسر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا رب يطر حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني حب
حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا حب النبي والآل ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا الشمس بعد من سناه والبدر نوع من ضياء والكل فيه معناه تاه لم يدركوا لك حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا حقا ويقيني وعبدتي في كل حين دوما فإني لا سبحان من أعلى وطاهر وزاده فضلا وفاقرا وفي الدجى مولاه أسرى به من البيت الحرام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا أودي صلاتي مع سلامي على النبي بدر التمام والآل وصحبه الكرام نرجو به الحسن الختام حب النبي والآل ديني ومذهبي حقا حقا ويقيني وعمدتي في كل حين دوما فإني لا بسم الله الرحمن الرحيم هو إلهنا قد سمى ما رمناه من نظم بمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتلى ندعوك يا غوث العباد بجاهك بالخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فأجلنا فكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمر يا كريم فجر لنا فضلا وكن للجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وكف أدا في هواه تنخيدا ومن الجرائم زر علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجر باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف
أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس عماطها وأجزل خيره وادخل لمن قد رمى سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وصل به شرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات أن مقعدا ولعبدك الأسد الفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزق سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنحهم سترا جميلا مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يصلي إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إذ وعنت وهب لنا حسن الختام فحاش تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت سبا فأمالت الحسن الرطيب الأمدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami hormati, muliakan Ayahanda Kiai Guru Haji Abdul Hadi, yang kami hormati, muliakan Bapak Guru Haji Muhammad Fahmi beserta seluruh rombongan bermaulid bermaulid Habibi Huwa. Ada ciri khasnya Habibi Huwa dari sekumpul Martapura. Yang kami hormati para alim ulama, para guru-guru agama, para ustadz, para asatiz yang hadir pada saat ini, bapak-bapak, saudara-saudari, ibu-ibu, hadirin sekalian rahimakumullah. Pertama kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kehadiran dalam kegiatan acara haulan ayahanda kami yang ke-20, Haji Mas'ud Abbas bin Abbas. Kemudian kita juga bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang kiamat. Mewakili keluarga Sahibul Hajat, sekali lagi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setingginya. Semoga kita hari ini diberikan keberkahan oleh Allah SWT. Kemudian juga kami menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya andaikan pelaksanaan acara haulan hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selanjutnya acara kita adalah kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah petua-petua agama nanti akan disampaikan yang mulia Ayahanda Haji Abdul Hadi. Nah, kemudian setelah itu kita tahlilan dengan nasyid, nanti langsung dibawakan oleh Guru Haji Fahmi dan rombongan. Nah, setelah itu doa arwah selesai, singkat saja acara kita. Jadi itulah barangkali rangkaian acara kita yang kita laksanakan hari ini. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih dan mohon maaf yang hal-hal yang kurang berkenan. Beruntun aja acaranya. Jadi kada setelah ini kan lagi MC main langsung aja. Selesai tausiah langsung tahlil dan nasyid.
Demikian hadanallahu fiikum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita mendengarkan tausiah oleh Ayanda Abdul Hadi. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'na fi hadzal makan wa ma kunna linajtami'a laula an jama'ana Allahur Rahman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad سيد ولد عدنان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا وفرجها الله. المكرمون والمحترمون فالعالم علماء para habaib dan hababah, tokoh-tokoh agama, rombongan maulid dari sekumpul di bawah pimpinan Al-Ustaz Al-Mukarram Haji Fahmi, mewakili Sahibil Bait Bapak Dr. Andus Haji Najwan Nur, Sahibul Bait daripada Sahibul Haul almarhum Kiai Haji Mas'ud Abbas bin Abbas. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita berataan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga di pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajahah bertatap muka dalam rangka peringatan haul yang ke-20 ayahanda kami Haji Mas'ud bin Abbas, yang mana alhamdulillah dihadiri oleh para warga yang ada di sini dan sekitarnya. Ulun pun juga alhamdulillah hadir karena dijemput. Nah, mudah-mudahan kita berataan mendapat memberkah daripada orang-orang yang sudah mendahului kita, dan mudah-mudahan kita ini termasuk nazrah daripada orang-orang yang soleh-soleh yang sudah mendahului kita berataan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta orang-orang yang ikut jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, berapa syukur kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat nang gana-gana. Jadi umat Nabi Muhammad ini yang paling gana. Dan lagi kita masuk umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai melenceng apalagi terpacul. Karena kita sudah berada di penghujung zaman di mana Rasulullah sudah menggambarkan akhir zaman umatku pecah menjadi 73 golongan. Mungkin sudah ada berataan bagi orang yang meneliti, ulang ini kada tahu juga bang.
cuma pina macam-macam nang kada mau baruhan banyak juga nang katujunya lah kan orang banyak juga. Jadi istilah sekarang ini dunia pina kada nang pasnya kada nang bujurnya. Memang maka itu juga karena umat Islam wadah nang sewajarnya adalah surga atau neraka nanti. Mudahan surga. Karena surga ini penuh rahmat. Dalam dunia ini nyaman sakit tuh pasti sudah. Kada mulus nyaman belawasan, kada mulus sakit belawasan. Kawin misalnya nyaman, sakit juga betianan beranak nan binian. Gampangan binian nang lanjuran untung pah jaga gampang beranak ikam asarabit dunia. Nah, kita berapa syukur alhamdulillah. Jangan sampai melenceng. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan munculnya majelis-majelis taklim, pondok-pondok pesantren ini supaya dibenahi. Modal dasarnya 4 Quran, hadis, ijma ulama dan qiyas. Jangan sampai lepas. Quran pakai tafsir, hadis pakai syarahnya, ijma ulama pakai kitab kuning. Jangan lepas qiyas gawean ulama yang menjabarkan kepada masyarakat. Karena pada-padanya sudah mengaku Ahlus Sunnah, tapi ba'aruhan aja kada hakon. Allah pada orang berdum aja menyeratus menyelawi ada. Perela. Maksud makanan tuh beneran. Alhamdulillah bin berapa syukur. Maka mengadakan haulan, mengadakan peringatan orang tua, berarti kita sebagai manifestasi daripada orang tua tersebut hanya mengenang dan ciri-ciri orang nang soleh mengganang lawan kuitan nang sudah mati. Biar kada kawa baruhan sebuah piring 2 buah, sebuah kadikitan atau paling kada sembahyang hadiah minta lawan tuan guru atau lawan habaib atau orang biasa yang bisa menggawiakan. Minimalkan hari Jumat tuh nah celengan lewat, jangan lupa berniat gasan arwah abah mama. Walau yang dibuat tuh kada banyak 1.500 aja atau 20 nah. Ini dikumpulkan sampai sebakul ini kan banyak aja. 1.500 berapa? 500 nah. 20 ratus 2.000 asal aja. Dan lagi kita mengenang ini berarti nang mati itu hidup ngarannya. Kalau mungkin diganang lagi mati ngarannya. Nah, artinya nang dikubur tuh hidup kembali. Manusia ini kita termasuk rukun iman yang kelima yaitu hari kiamat. Ada kalau hari kiamat terjadi hari kiamat. Orang mati itu limbah sudah dilimbuhi dibuat dalam kubur tuh kopi papan saganggam mungkin hanya terbuat tanah sudah berboleh ruhnya ke dalam situ. Tinggal tujuan jak kemana lagi. Namun kita kada bisa dekeng orang-orang yang solih ke atasnya, siapa yang akan menyambut kita? Masih Ahlus Sunnah wal Jamaah mengadakan maulidan, insya Allah Rasulullah yang menyambut. Ketujuh mahauli orang solih, insya Allah. Wah ini kan dah haul datu kelampayan, rami jua di mana-mana mahauli. Walau sekecil apapun. Walau berdamping ma'aruhi abah mama tapi dibuat datu kelampayan. Harapan kita masuk alam barzah nanti beliau akan menyambut kita. Dan tuan guru nang sezaman lawan kita abah guru sekompol alhamdulillah kita selalu perhatian masyarakat di mana-mana bila haul sekompol bulan Rajab nanti walaupun kada besar-besaran di sekompol tapi di mana-mana mengadakan juga alhamdulillah harapan syafaat sidin. Karena kita yakin bahwa Mbah mati karena kiamat hari hidup pulang. Bahkan apa jandam kuburan kada balik lagi. Lain alamnya. Karena alam yang kita alami ini banyak. Ini sudah kita alam yang keempat. Sejak manusia berkumpul di alam arwah sana. Turun ke alam sulbi abah. Turun lagi ke alam rohim. Sekarang berada di alam dunia. Yang kelima alam barzah. Ini peristirahatan aja nih bukan terakhir. Masih ada kelanjutan lagi. Sudah hancur alam dunia ini kada kau lagi mencari mana andil mangguru kada kunci lagi ulun alhamdulillah sampai bertatap muka bersilaturahim lawan sampian. Nah ini penyebabnya ada aja nih Sohibul Haul anak sidin lah Bapak Dr. Sajid Najwan Nur
sekarang sih menjabat sebagai kepala Departemen Agama Kabupaten Banjar dan Martapura Sekumpul. Ya mudah-mudahan tugas kata gampang-gampang ini urusan agama. Nah, ini canggupannya juga sudah macam-macam. Nang sasat-sasat ini banyak juga munculan. Ada nang kada semestinya masyarakat awam, masyarakat tani kisah Nur Muhammad aja yang dipelajari, kisah ketuhanan aja. Orang lawan kuitan aja kada bakti lagi nih. Kada pernah mengganang lawan kuitan langsung lawan Tuhan. Abah mama ini kan yang kedua setelah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini sambungannya. Dengan ibu bapak berbuat baik. Nah, kalau kita menanamkan kebaikan, dapat manfaat orang-orang di atas kita. Abah kaidatun ini sampai nang ketujuh, mun kita jadi orang soleh. Tapi kalau kita menanam kejahatan, kita jadi orang jahat, bencananya menurun ke bawah. Maling misalnya, biar alim jun anak orang berpikir mempercayai abahnya aja apa aja. Kadang-kadang samar juga kisah munjunnya, tapi dalam keranjang sapat ada, sapat siam ada, maulah memair iwak sapat karena ini dua macam aja nih, nggak ada nukar atau bagi tepereun. Dua macam aja, mudahan pangjen ada sih, bisa juga munjun, memair bener, kada sanggup memairnya. Karena orang memairnya harus teratur mengait kodoknya, ada tata cara. Pokoknya kodok itu bilanya dikait timbai ke banyu, nah baju rangkangan di banyu. Jadi arwan nih melihat pindah babi rangkangan mesti rangsang melihat kalau arwan nang mana aja mesti babi rangkangan rangsang tuh bang biar tua bagamat aja. Tahu aja maksud telannya. Binian, tapi walaupun satu hatuannya ya kada menyerah dua binian. Makanya bahasa Arabnya itu ajusun, bini-bini tuha. Jadi nang kasing dulakan pun apa yuk? Mun apa merabai bisa dulak. Apa Martapura dulak juga. Nah tuha anum nang kasing dulakan tuh apa merabah. Anum biar bagamatan aja. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana peringatan haulan dari ini? Haulan ini adalah termasuk perkara nang bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah. Nah, dan lagi membuktikan bahwa nang mati itu hidup kembali, merasakan apa yang kita kirimi, dasarnya asal lillahi ta'ala. Nah, makanya kita menyumbang di masjid tadi, sekecil apapun duit nang halus ini biasanya ikhlas benar. Buktinya ikhlas, kita kadang mengganang lagi ya kalau yang kehilangan duit 2.000 adalah mencari wah ya kada jadi yang bayar parkir itu benar ya. Namun 600.000 jutaan yang hilang ndaur. Kada pernah orang mau makan telah tercecer uang sebanyak 2.000 rupiah. Orang bari muar ini. Nah kita hadiahkan ini karena akhirat itu sekecil apapun jadi gana. Nah, walaupun qul huwallah sebiji, makanya orang-orang zaman dahulu apabila kematian lihat di rumah itu kacang putih banyak dalam piring. Ulun lagi kakanakan bingung juga kan bapak geus pama ini barang ya baca qul huwallah kanya wajar baca selawat kah. Ieu sakanya orang bahari itu bila kematian binian nang melawat nih nama raup seraup kacang putih tadi. Terserah enak selawat ke Rasulullah Muhammad narik sebiji kan buat tasbih atau qul huwallah dibaca ya menjadi istilah kata-kata bacakan qul huwallah sebiji ujar ada jua jagung. Nah sudah habis seraup membaca hanya mulik hanya menyalaman amploki lawan sahibul bait ahli waris. Ini jarang lagi tetarap nang ini di Martapura tahu di sinilah nggak tahu kan. Ini kebanyakannya mbahnya datang belang julung amplok kawan ahli waris sudah kulik paling menak-menakan lawat ke sini garing aja. Kalau bulan mendegar terlihat ini kalau doakan mudah dapat rahmat kada juga yang penting doanya. Nah, dan lagi sebagai perhatian mudahan masyarakat menjadi pelajaran ini. Kalau ukai kita kematian,
Nah di rumah nang orang kematian tuh minyak hawa jangan bermakanan, jangan berminuman di rumah nang masih ada mayat. Itu yang paling sarih mana mayat. Kada percaya rasanya mati. Ya hanya boleh coba sih coba. Dia mau hendak bermakanan berminuman rumah lain aja atau di halaman rumah pasang tenda itu aja. Di rumah sudah jangan sama sekali. Nang mati nih kasihan sarih banget nyata. Bermamai bener. Cuma nang lain-lain mendengar mamanya orang mati, dua aja nang kada mendengar, jin dan manusia. Bah, ya hanya mendengar pian buah tuh bang. Mungkin nang kisah aja gin hamuk sudah. Mendengar mati jadi hantu, nang hinip kadang melawatnya. Cuma anak sugi, baginya amplok 100.000 sorong sekong, obat badannya datang. Nyembayangkan pada tahu, jadi cekernya berbangun orang ini. Sekali imam Allahu Akbar takbir pertama membuka tudung muha sok pertama berundur sudah bahan kita ya. Takbir kedua bebangun sidin bebangun habis di rumah turunan bertahan untung amplok sudah dapat tinggal imam kasih bukahan lagi imam ini tetap aja nih takbir ketiga keempat anak salam bersuara hujan yang mati kenapa mam kada buka ujar imam aku amploknya belum demi 100.000 biar aja pendek orang mati. Nah ini kita supaya diperhatikan jangan sampai terjadi bila kematian siapa aja pasti aja pan kullu nafsin dha'iqatul maut kada seorang orang kada orang sorong pokoknya bedahulu bedudi kada mesti umur bisa aja nang anum bedahulu bisa aja nang tuha bedahulu bisa aja nang kasing garingan padahal di rumah 5 tahun sudah stroke sing matian malah nang sigar mau urus itu tukang keokan dokter malah ini nang bedahulu apa salah cabut malaikat bukan dasar ini juga sudah ada batasan-batasan umur yang tertentu. Kada ada istilah salah cabut kada. Kalau pangsangkalnya aku jar hanya mulai bertanam nih hendak mengatam mati. Kada kawat siapa sampai umur iya udah. Kedulu anak, kedulu orang, kedulu sorong. Makanya banyak-banyak berdoanya mudahan kedulu orang. Hadirin rahimakumullah. Bagaimana tadi kita teruskan? Jadi di rumah anak orang meninggal tadi mahajatakan bacaan sekecil apapun qul huwallah nang kita baca la ilaha illallah nang kita baca salawat sallallahu ala Muhammad kita baca apalagi sehizib dalailul khairat apalagi yasin berapa orang yang baca yasin misalkan baca yasin tahlil berapa orang yang memberikan tahlil mengirimi kepada almarhum ini orang di sana sangat mahajatakan maka ini jadi kadang pidatonya aja, sambutannya aja, tausiahnya aja ini untuk ke depan kita supaya perhatian. Mun maulid sudah dibacakan ya alhamdulillah ukut darobana sidin ini. Hidup kembali itu paling senang sudah nang mati. Nya hidup orang hidup ini kan mahajatakan makan. Nah hidup di dunia jasad dan roh. Kalau hidup di sana dengan roh. Jadi makanan ini makanan zahir dan makanan batin. Kalau makanan zahir, ya nang ceker disuruh oleh panitia ya. Karena dulu enggak tahu juga ulun makanannya. Terserah aja makanannya pisang aja kehabisannya. Kehabisannya sebelumnya terserah aja. Nah, ini berniat sedekah pulang ini dapat pulang yang nanti coba. Punya bisi anak dah anak soleh ini. Makanya inilah harapan tumpuan semua orang ingin bisi anak nang soleh sampai maling tak berdoa ya mudahan bisi anak juga anak soleh menjadi impian semua orang anak soleh ini karena manfaatnya luar biasa. Ini selama hidup di dunia mengenang terus abah umanya dalam kubur dan pulang menangaran kita nih sebagai anak gawian baik kita dapat abah nama di kubur berdoa karena yad'ulahu itu nang kata-kata yad'u itu ujar guru saman mulia kada bakait di sini bila anak soleh tadi mendoakan kada tetap. Nah inilah kita jangan sampai ikuti akidah nang sasat menyesatkan. Nah, cuma ini kada kawa mana orang sasat daur
bisa dipanggil polisi, dipanggil anu. Nah, hendak jangan bermasalah nih itu aja. Bila ada tina kelainan pelajaran, oh ini lain mazhab kita. Kada mau berarwahan lain mazhab kita. Islam juga tapi lain mazhab kita. Nah, kada bermasalah ini. Padahal kan sasat. Nah, datangi gurunya kena kepalanya atau ajudannya jago pukulnya datang. Nah, kita pulang heboh. Lekmun entahan juga sanggup aja melepaskan parang, sanggup aja menangkis, sanggup aja mangsul. Kada kawa juga nengaran manusia ini walaupun ada bisi kemampuan namun terbatas. Gancang bener manusia tak menyahan bani 10 belek labihi ya kada kawa juga. Hanya kada gancang juga sama aja. Diberi kekuatan bener ya ngernyageun hamba. Nah, makanya masalah ilmu ubudiyah ini sangat penting. Ubudiyahnya jangan di rububiyah. Ini kadang yang dibahas enggak masalah rububiyah ketuhanan. Seorang hamba nih sadar kada hamba tuh aja dulu aturannya. Oh, aku nih hamba siapa? Hamba Allah. Bukan hamba uang, bukan hamba tar. Hamba uang, hamba uang artinya. Apa aja harus ada uangnya, jangan. Ini kita menjadi hamba Allah. Rata-rata aja cegarnya bila sudah sampai umur innalillah kada pilih bulu, apalagi umat Nabi Muhammad di akhir ini antara 60-70 sudah. Apalagi penyakit zaman sekarang mengancam, masya Allah. Bilang hampir rata-rata enggak menghantam ke jantung penyakit. Apalagi orang yang banyak tausiah, banyak ceramah, mikrofon di tangan, ini kadang-kadang bisa menghantam ke jantung. Belum lagi makanan minuman, iya kita aja lagi waspada bujur-bujur. Pakailah aturan Islam, sebelum makan baca bismillah, sudah makan baca alhamdulillah. Nih bismillah aja lagi nang melapasakan. Kita ini semua terancam karena alam dunia hampir sudah dikuasai oleh orang-orang non-Islam. Macam-macam cara hendak memblokir. Makanya nang bujur-bujur ini terancam berataan. Mudahan selamat gitu tuh. Selamat dunia, selamat akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, alam barzahnya kada tahu pulang kayak apa. Siapa yang menyambut kita kada tahu. Makanya banyak-banyaklah menghubungi orang-orang soleh. Makanya doa-doa arwah ini disusun oleh para ulama zaman dahulu. Sumaila ruhi anu, Habib anu, guru anu, kiai anu, nah terbuat. Kenapa ini harapan jaga memberikan syafaat kita berataan. Kenapa jendem arwah aku anda jadi terbuat jadi doa lampayan. Hanya pantulan bener aja nih. Mun sidin tak kata mahajatakan lagi kita mengharapkan berkah dari sidin. Dengan hadiah tadi menghubungkan lawan sidin. Tahadau tahabu kata Rasul. Berhadiah-hadiahan niscaya kamu berkasih-kasihan. Nah itu. Jalur hadiah tadi. Hadirin rahimakumullah. Nah, bagaimana haulan bagi orang yang sudah aulia makamnya insya Allah nyaman di kuburnya. Karena kubur itu dua macam aja, bisa raudhah min riyadil jannah, bisa hufrah min hufarin niran. Satu kebun dari kebun surga. Makanya dipelihara orang. Dikubahi mun anaknya berduit atau bisi murid nang berduit dikubahiakannya napa supaya nyaman ziarah, nyaman baca yasin, nyaman batahlil, nyaman haulan. Mun di tanah sorong juga hawa jadi kubahi, mun di tanah orang banyak kumpulan kada kawan ini. Apalagi sudah dihitung berdahulu dikubahi daur nang dihiga. Apa aja air limpah di sini lah ke sini terus. Sudahnya kampung buruk dari kubur dihiga. Nah, itulah nasib. Jadinya banyak kawan nih, alkah ini bisi masing-masing, nang sekeluarga. Kita sini kan boleh aja, lain di Kalteng, nah Kalteng tangatinya jangan harus berkumpul. Karena sabak setelah kemari kuburan bujur juga pang pulang. Mun di mau ke rumah ada kuburan bisa ngalih berjual tanahnya nih. Tuh hok menawarkan, mun jual ke orang kuburan nih apa kabar? Kada terawat lagi, padahal bagus berpagar bekasnya, cuma ngaran terjual ke orang lain, masya Allah. Nang lain nang menukarnya gak tahu kisah juga, apalagi agama lain juga pulang. Kenapa ada situ pagar kuburan diulah dadayan tapasan, cawat di situ juga berdadai. Ya Allah kasih, nang mati benar, kalau nyimbah sini, orang bawa kambang kubur nih bawa cawat.
namun yang kita juga kan kenyaman ya bagus tak kumpul juga bang di lokasi misalnya di mana masing-masing bisi tapi bantak di situ mungkin tak terpencil orang ini inggan abah kai itu aja nang mbak aruahan kai gin jarang juga lagi ini lain orang soleh lain orang alim datuk kelampaian sudah 200 tahun lebih karena zuriatnya banyak nang mampu banyak mesti perhatian arwah datuk sampai 6 Syawal. Tuan guru banyak aja namang ganang mun kita tuan guru kada di kampung orang biasa aja disuruh orang bang kada bisa juga malah kadang-kadang jadi uluan kakanakan makanan sirin asap kakanakan bangsat jangan melawan sirin nyawa jin jangan ya bangsat ini nyawa jin jangan sama atau punahan. Nah inilah dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qada amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lahu." Ujar Nabi, apabila mati anak Adam manusia ini meninggal putus kadako lagi ba amal. Sidinnya nang kadako ba amal. Ini sidinnya menyebab amal daur kampung hingga nang disembahyangan dia bangun gede heboh bukahan serumahannya lah. Artinya nang mati kadako lagi ba amal illa min salasin kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekatin jariyatin sedekah jariyah. Sidin sebelum meninggal sampai bulah majelis nang dimanfaatkan dan disambung diterusakan oleh anak cucu sidin. Maka nih sedekah jariyah dapat terus nih ganjaran amal solihnya. Orang dulu tuh ikhlas benar amal-amal ini bawa kop aja kada bahasa suratan orang bahari menuih ini harus lengkap surat menyurat tidak dibuat orang dapat orang. Jadi banyak nang pintar cuma pintar apa pintar membunguli ini nang kasihan orang. Nah, jadi ikuti aja program pemerintah. Nah, harus lengkap. Oh ini harus bersertifikat. Ini harus ada SKC-nya. Kada kawa ucapan muntung orang baring kan ucapan muntung aja aku wakapakan gasan manggar wakap gasan majelis ilmu terserah aja guru sepak kanang mau misi kena ujar. Nah dapat aja sudah ini kada kawa lagi nang kayak ini jadi cucuk aja ta Al-Qur'an Allah berfirman wal asri demi masa. Nah dari masa ke masa kada kau disamakan. Nah, zaman dahulu lawan zaman ini beda orangnya pun mintu juga kena anak bahari dengan anak ini kada sama. Kenapa aja? Kan anak bahari tuh sudah. Mungkin anak bahari, mungkin anak juga. Nah ini kayak gaul ngarannya. Kada kawan ini harus tuha juga. Kenapa lagi makan kacang sih? Kecuali betutok. Menang tuha, gaya muda juga. Kenapa kabar? Ujar dalam hadis. Khairu syababikum man tashabbaha bi syuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bi syababikum. Sebaik-baik pemuda jiwa yang manuha. Dewasa mana berpikir nih padahal anu maju umur orangnya. Nah ini pemuda yang paling top. Dan sebaliknya sejahat-jahat orang tua gayanya gaya muda. Kacamata nang hirang juga ini mangis. Oh, malahan pada palue. Palue jantung operasi mata bekas katarak. Dijualangi dokter 2 macam kacamata gasan membaca, lawan kacamata pembesar. Datang turun pesawat ke Puciak, nang bini meragap. Oh, kenapa aja? Tahajud palue melihat kutang bini ieu mana selinggangan. Ini kisah benar Jepang. Kisah palue. Nah ini yang sudah mati kada kau lagi kita. Anjir tempulu masih hidup, mencarilah amal napa nang ganjarannya nih gana-gana dan ikhlasnya ampun sangat tinggi. Illa sedekatin jariyah, sedekah amal jariyah. Barang aja kita mulai jalan ke misalnya jalanan apalagi jalan ini dilintasi orang-orang yang baik, misalnya jalan menuju ke majelis, jalan menuju ke masjid. Nah siapa yang umpat membantu mendapat terus nih walaupun sudah meninggal orangnya. Nang kedua
au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaat dengan dia. Lagi hidup ulah majelis banyak nang mengajian. Sehingga masyarakat menjadi masyarakat nang berilmu, tidak ada lagi nang buta huruf, semuanya orangnya secara agama memberataan. Bah, mau kada belajar kada kawa innamal ilmu bita'allum kata Rasul. Ilmu itu dengan belajar. Munnya kada belajar kada mau. Atau bisa juga tapi ilmunya kada mau. Ujar Ibnu Ruslan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluha mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu pengetahuan amalnya ditolak lagi, kada diterima. Kan kada nyaman kalau bah ibadat orangnya tapi kada be ilmu banyak ini pian langgar-langgar nang kada be ilmu umpat juga tampil. Kadang-kadang saban subuh hutang binian di kuya. Ngarang kada be ilmu kada merasa nang bacaan sorong salah. Ya Allahu biha ya Allahu biha. Apa biha ni hutang ya. Kalau bahasa di nahwu ngarannya apa? Al-jar wal majrur muta'alliqun fi bahu fi mahallil dada bahwa hutangon. Lain juga nih kada ilmu, kada kawa mesti belajar dulu. Nang kita bingung kalau sembahyangnya rata-rata melihat orang nang kayak ini. Makanya selanggaran semestinya kadang ratanya mangkat takbir. Kada kondak seragam bujur-bujur. Kenapa? Karena ilmunya ini kada ada bujur-bujur nang menakun-nakan. Sekadar napa nang di kitab nih tuh dibacakan. Masalah prakteknya masing-masing. Ada nangkal sesembahyang karena tanpa bini anak penghulu disuruhnya turun ke masjid sini kada kawa abahnya aja harus kelanggar sembahyang. Jenang laki aku kada bisa. Wah, jenang bini nyaman aja sembahyang tuh. Turun ikam situ turuti orang. Iya. Ngaran pasan bini, sayang bini hanya kawin nih. Turun kelanggar. Nanggaran anak penghulu dihormati orang, diandak orang di belakang imam. Lalu keyakinan hatinya nang di muka nih aku turuti jadi. Untung kau menyahut. Sembahyang maghrib imam Allahu Akbar, umpat juga menyaring Allahu Akbar. Imam mau balik di Makkah. Imam baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Umpat juga bismillah. Kawan dihiga menyikut kada meheran. Sebelah kiri menyikut juga merane. Kada melawan-lawan nang diikuti nang di hadapan ninja. Ini sekalinya sujud pertama imam ni kemuaran tinjak sidin. Maka kupiah panganten kan kupiah hirang bahari karena tinjak lainnya kasihan. Waktu ditinjak imam ingat pasan bini turuti urang. Ara meninjak pulang nongsop di belakang. Sopnya duaannya kada ada lagi. Rupanya di belakang ini bungul juga sama. Merasa ditinjak orang pas bangun menampar ke muka. Mulai belakang karena merakop. Ingat pasan bini turuti orang. Menampar ke imam pulang. Akhirnya kalahi di pe imam. Ulik ke rumah kopiah di tangan aja. Binculnya banyak benar. Sekali sampai ke rumah menyak. Mun menuruti asa bisa aja pang. Cuma binculnya ini asa kada sanggup lagi aku jar. Ya Allah, gara-gara apa? Bungul. Ini kada kau diingung ngaran bungul ini. Kita harus nutut ilmu. Ayo sudah senang disiapakan. Ini kan majelis taklim. Ada diutus seorang guru yang mengisi di sini. Ayolah kita sudah ikuti. Mahadirin majelis ilmu, mengadakan majelis taklim hukumnya fardu kifayah. Lamun nang dibaca orang di situ kitabnya kitab nang fardu ain, maka masyarakat di sana mendatangi majelis itu fardu ain juga. Supaya tahu kita mana wajib, mana sunat, mana sah, mana batal, mana bujur, mana kada bujur. Karena dalam dunia sifatnya bercampur, baik jahat, bagus kada bagus, ini dalam dunia ada. Karena babak penyisihannya inilah zuriat Adam, karena Allah mulahkan surga dan neraka. Sumbernya daripada Adam, zuriat Adam nang cegar meisi surga dan zuriat Adam nang cegar meisi neraka. Makanya ada penyisihan dalam dunia ya kadang surga aja aman benar, cuma kada kawain karena iblisnya waktu itu dalam surga juga. Karena Allah Ta'ala hendak menyisihkan mana bujur-bujur ahli surga, mana ahli neraka. Diulahkan karena iblis waktu itu masih dalam surga juga, ulang kalik dalam surga juga iblis.
Hendak nyisihakan Adam turun ke dunia, iblisnya pun turun juga ke dunia. Maka sepanjang masa iblis ini bersumpah, qala la'uyannahum ajma'in. Ujar iblis nih, zuriat Adam nih aku sasatakan berataan. Bersumpah ini. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba engkau ya Allah yang sudah mencapai maqam ikhlas. Ini kita nang si ikhlas, mengadakan haulan ikhlas lillahi ta'ala. Jangan menghitung berapa aku habis, menghitung kada ada habis-habisnya. Ya, biasa kan yang mampu banyak duitnya, yang kada mampu sedikit, atau kada mampu juga tenaganya. Yang penting umpat di situ. Urusan kebaikan bergotong royong aja kita. Ikhlas ini pun bingung juga. Pernah sahabat menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mal ikhlas, apa itu ikhlas? Ujar Nabi, hatta as'ala anhu Jibril. Hadangnya dulu aku bertakun lawan Jibril. Datang Jibril, telepon Nabi datang. Ujar Nabi, wahai Jibril, napa arti ikhlas? Yang Jibril kada tahu juga sekalinya. Jibril menjawab, hatta as'ala anhu Mikail. Hadangnya aku menelpon Mikail bertakun. Datang Mikail, ujar Jibril, napa arti ikhlas? Ujar Mikail, hatta as'ala anhu Rabbal Izzah. Karena bertakun lawan Tuhan. Mikail lawan Tuhan langsung, ya Allah, apa arti ikhlas? Ini umat Muhammad bertakun tentang ikhlas. Maka jawab Allah Subhanahu wa taala, ikhlas sirrun min asrari auda'tuhu bi qalbi man asya'u min ibadihi. Ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di dalam hati hamba daripada hamba-hambaku. Hanya ikhlas tadi pemberian Allah. Bisa kan minta? Bisa berdoa. Nah, dari sinilah muncul doa dari Abah Guru Sekumpul menurut kisah dari Syed Amin Qutbi. Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilmi wa nashrihi wa fi jami'it ta'at. Ini ikhlas. Ya Allah, beri rezeki ulun ikhlas dalam mengajar, belajar dan seluruh taat ibadat, minta ikhlas lillahi ta'ala. Jangan sampai ada menggorot karenanya lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudahan selamat kita bertahan. Hanya kada kok diusaha diupayai, tapi mun ada gurunya nang bujur-bujur melajarakan nang sesuai Quran, sesuai hadis, silakan. Kemudian dari ilmin yuntafa'u, ilmu nang diambil manfaat, larang nilainya ilmu. Jauh beda. Sekecil apapun yang beramal, asal orang ambil ilmu enggak nol nilainya. Dari 10 sampai 100 sampai 700 sampai bigari hisab. Begiringan ikhlasnya tadi. Yang ketiga, manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Waladin solehin yad'ulahu, anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Malah kadainya kadang-kadang haulan kan bebawaan orang lain mendoakan ngesan nang almarhum. Nang setiap harinya 5 waktunya sudah dengan baca Rabbil firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi bagus saja ini tuntung sembahyang minimal 5 kali baca atau 7 kali. Itu jar gululun Allah yarham guru sindahlan, bila membaca ini 5 kali atau 7 kali tuntung sembahyang, insyaallah kita tercatat sebagai orang nang bakti lawan kuitan. Karena Allah menitipkan ridhonya yang diserahkan lawan abah mama, ridhollah fi ridhol walidain. Keredoan Allah di dalam keredoan dua ibu bapak. Makanya yang lebih utama ikhlasnya kita mengadakan haulan ini, kenapa hendak menuntut ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan menuntut ridhonya ibu bapak kita. Yang paling bahaya adalah mama. Kalau mama ini bila mendoakan urusan kejahatan cepat benar. Kalau urusan kebaikan yang mendoakan cepat abah. Jadi kita selaku abah mama jagalah ujur-ujur muntung lon anak. Si abah ini doakan anak mudahan jadi anak soleh. Kabul kada kabul, pokoknya berdoa tuh ibadah juga. Mun sudah takdir kada kau juga pang dia apa-apai. Mun sudah takdir
5 sudah anak maling kalimanya. Nang ke-6 bini batianan tuhuk siang malam berdoa sembahyang hajat laki bini mudahan jadi anak soleh. Sekali mbah beranak apa kabar malam pulang beranaknya bidan kata kesah. Sekali keluar ngiar-ngiar menangis. Pendengar kita kan ngiar-ngiar padahal kan suara bayi itu huwa Allah huwa Allah. Suara kita nih ya kan kayak tukang pendengar huwa padahal Allah Allah. Duduknya bagi orang yang pakai tarikat zikir napas ngarannya ini keluar masuk kalau masuk Allah keluar, jangan sampai terpaling. Kalau kena masuk keluar Allah masuk nah terpaling pian kada mau nyaman hidup. Ini terpaling mengamalkan orang Allah. Nah ini umpat di nafas. Tapi pulang ada juga tuh sudah zikir nafas ngarannya harus diisi pulang dengan amaliyah yang lain. Nah ini ada gurunya tertentu nang mengisiakan ulun kada ahlinya nih. Mudah-mudahan cari. Jangan sampai masalah katuhanan juga mantap, tapi kadang mikirakan bagaimana di alam barzah. Apakah dengan jalur zikir, dengan jalur salawat, dengan jalur baca Al-Quran, baca dalailul khairat, nang nyaman tuh guru nang maaturakan. Ikam Quran ya guru, kan Qurannya sudah. Ikam dalail nang dibaca. Mun kita berpikir sorong, nang kada kawa malam yakun lau syekhun pas syaitanu syekhu. Bila kada berguru hantu gurunya, bila berguruan hantu ini 7 jalan untuk menyesatkan non kita. Baca dalam kitab Minhajul Abidin 7 jalurnya menyesatkan. Kadingatan juga lah, nah ingat-ingatnya aja lah. Yang pertama kita disuruhnya tinggalkan. Jangan bapak ikan sembahyang. Masuk surga tuh dengan rahmat Tuhan bukan sembahyang. Ini lemenya kada ada ilmunya menolak nih di batin kita. Istilah bahasa tuh kotor. Yang kedua jalurnya disuruhnya bakena. Wah kan lagi dulu jar waktunya kan zuhur luas saja sampai ke asar. Menyakar ada ilmunya jujur juga nih kau aja harinya panas juga lagi. Berapa teguring sekali bangun jam 12 malam. Nah ini disuruhnya bagaimana? Nang terakhirnya sama sekali nang ke-7 disuruhnya kita beramal berhimat tapi putingnya kada ikhlas. Nah kada ikhlasnya ini yang dijaratnya sama sekali kita. Nah inilah kita hati-hati. Karena setan ini kada pernah mengantuk, kada pernah lengah. Zuriat Adam apalagi dalam sakaratul maut nih habis-habisannya menggoda. Nah, makanya kita lamun tidak ada ilmunya bagaimana dalam sakaratul maut iblis ini menyerupa abah, menyerupa mama, menyerupa perguruan yang kita sayangi. Mun ilmunya kada ada boonggot, nah haram taonggot iblis. Padahal iblisnya menyerupa perguruan. Iblisnya menyerupa kepada aku datuk kelampaian. Nah, karena kalau kita ini harus cinta wujud-wujud nih jalurnya. Untuk apa? Untuk selamat. Karena disitulah penentuan sudah dalam sakarat kita berhadapan lawan Azrail ini. Mun orang ada ilmunya juga nyaman dia mengaji 40 hari lagi cekan mati sudah tahu. Karena Azrail ini datang bari salam. Assalam yuqri'ukas salam. Allah yang pengaran salam minta sampaikan salam lon sempian kai salam ae namun ngarusin salam juga. Apa kabar ulun disuruh Tuhan mengambil pian sampai 40 hari lagi ajak jasin sabar itu inang sampat bawa butik dah utang habis bayar utang orang lain barang di luar mengkumpulakan bertaan perumahan benahi nah ini suratnya andak kumpul mendatangi tuan guru pulang kayak apa cara pembagian waris. Kan waris ini secara faraid orang membagi, kan mau membagi faraid, membagi warisan secara tasawuf lain jalur. Ilmu faraid abah berapa, mama berapa, anak lakian berapa, anak binian berapa. Ada kadar ketentuan tuh batakun nang ahlinya. Kada batahal lagi. Anak lakian 2 lipat ganda daripada anak binian. Kayak apa aja arwah abah bawa wasiat akhirnya bagi sama aja. Arwah abah bawa wasiat bagi sama. Sedangkan hukum lidzakar mislu hadil unsayain.
Bangke penuh maatasinya kieu berataan warisnya. Kieu berataan kieu tuan guru minta penjelasan. Secara hukum nangka ini, secara wasiat nangka ini. Nah mana dua tuha hukum kah tuha wasiat kah? Penawaran agama boleh terserah pilih. Hendak secara wasiat silakan, hendak secara hukum silakan. Cuma harus tahu dan dapat penjelasan daripada orang alim. Serah aja melaksanakan kan. Bagi dua pahan rumah secara wasiat misalnya bagi sama, tataknya situ. Nah, perumahan bagi perumahannya aja bagi sama bang wasiat ayo. Ada yang lain duit siden setengah peti. Maka duit nang Soekarno Hatta bertahan bisa aja nih secara hukum dua-duanya dijalankan kada bapak nang penting asal tahu karena manusia itu kalau sudah mati kada bisa napa-napa lagi pindah hak kepada ahli waris dia nang bagus mana sudah meninggal selesaikan supaya jangan sampai termakan hak-hak dan sanak di sini karena apalagi zaman sekarang manusia ini kalau sudah berlaki kalau sudah begini masing-masing mendiri kada kalau gini kakakku kuni adingku mun damai kita pedang sana kadang-kadang damai lawan bininya ini di rumah berantakan berantakan hancur rumah tangganya kita jaga bujur-bujur biar aja dengan cara apapun mun sudah beres kan warisan sudah meninggal nyaman rana ya bedang sana kadang-kadang akur tapi bini pada bini kadang-kadang belum tentu kita damai apalagi bisi bini penimbulannya luar biasa kada kotak-kotak binian lain lo hamuk aja bini ini binian ini cemburunya ini tinggi banget pian hati-hati dalam dompet ada gambar binian ini siapa nih jar hendak memadukan aku kah jar ingin gaya-gaya aja kini sudah hamuk bini lakinya garing nang bini garing ujian nang bini kan laki mun aku mati dulu abahnya kan babini pulang aja ujian laki belum ikan mati aku ndak bini sudah makin nyebel akas mati jangan digaya-gaya akan nang kayak ini banyak sudah nang contoh gaya-gaya berantakan mun nang sudah telanjur dua biar ya pian napa obatnya kada tahu julung kada dua pang bini sikung aja juga ada jonang maksa paksa pian jonang banyak berdusta aja berdusta demi kedamaian boleh aja kalau cuma mencegah diulah amalan berdusta jangan juga kasihan nang jadi korban tuh anak buah kena kasihan sekolahnya kada karuan umpat kemajian wayah datang wayah kada aku hendak juga tengah orang banyak jadi pakaian kada sama orang pulang orang bagus mangkreng kadang-kadang ada kuitan serabanya mana buruk kumal pulang kopiah aja istilah bahasa guru saman bahari es kopiah aja kopiah es ulun mendanget tuh apa pahamannya kopiah es ini sakalnya iwak lamun es ini kan awet lambat buruk untuk kalau tuh kopiah es itu bahasa guru saman mulia kopiah es ini saking apiknya tuh sini guru saman ini orang nang apik nang tembak sini mana bila orang ketahuan sidin apiknya orang ini luar biasa anak bersalamannya sampai dicium tangan sini penghanggus sidin sudah bujur juga hadisnya al-bakhil aduwullah wala kana aliman orang nang pelit itu musuhnya Allah walaupun tuan guru tamu datang aja tah leher burit karena keluar banyu napa-napa saking apiknya entah karena seirama laki bini ini iya sudah nang laki apik nang bini pelit rumah tamu nih untuk panas burit kada keluar banyunya tapi lamunnya nang laki apik nang bini sosial pemurah mau aja tamu keluar banyu nang di dapur tukang ulah laki kada kali kipang menangati sudah tak ulah sampai-sampai guru Saman mengistilahkan saking apiknya daladak kopi ya tadi sanga bahasa ulang bulah banyak kopi deladaknya itu kan ada kalau ya tadi sanga pulang bahasa aja sih ini biasanya orang apik nih apik mesti pemalar putingnya apik mana sudah apik pemalar pulang mudahan jangan dapat laki begini kan ibu lah mudahan dapat jangan dapat bini nang liwar apiknya nih kasihan laki hendak bobari tak ancam hendak tulak ke masjid aja berapa pesango 2000 juga sen masjid lah nah parkir kena 1000
ujuran jaga parkir ini kendaraan pian ini PCX dana jatah 2 harus 5.000 kada aja sekali Jumat kada apa-apa nah tukang parkir pulang digombal kasihan inya 2 kali sudah batis karena standar lupa temacul kok dan dibarinya 2.000 aja nah kakak itu dahnya biasa kalau apik nih mesti kawannya pemalar pemalarnya hadirin rahimakumullah. Nah, inilah kita hikmah daripada haulan-haulan isinya apa? Sebagai anak menyatakan kebaktian kepada orang tua. Nah, mudahan jangan sampai terkacul sampai ini nyaman hidup di dunia dan akhirat membakti lawan kuitan juga karena ridullah fi ridul walidain. Karedoannya Allah di dalam karedoan 2 ibu bapa. Mesidin juga sudah nang mati ini kan dapat keyakinan nang mana nang bujur dan nang mana nang kada bujur dan seadanya sudah nang mati baik ya alhamdulillah nyaman nang kada baik kada ada juga boleh ke dunia kenapa semuanya terlena nang nyaman dengan kenyamanannya dapat rahmat dalam kubur nang mati kena siksa dahsyatnya siksa sehingga kada terpikir lagi urusan dunia kita masih hidup di dunia mampu kita lagi mawas diri mau jadi mana mau jadi orang dapat rahmat atau orang yang jadi laknat tinggal kita jadi lagi menghabisi dan jaga akidah ahlus sunnah wal jamaah jangan sampai luntur pola dasarnya tadi 4 Quran hadis ijma ulama dan kias ringkas kata kita selama hidup jangan jauh daripada orang nang solih baik nang solih masih hidup atau nang solih sudah meninggal dengan cara kita ziarah ke makamnya. Hadirin rahimakumullah, mungkin ini dapat ulun sampaikan mudah-mudahan ada manfaat yang kita barataan dan ulun minta ampun minta ridha minta halal atas segala kesalahan terima kasih atas segala perhatian mohon maaf segala kekurangan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا حضرة النبي المصطفى رسول الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين من أهل السماوات والأرضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا سابق جليل ساداتنا أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين واشفنا وارحمنا مغفرا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت يا الله يا ربنا يا واسع المغفر يا أرحم الراحمين اللهم آمين أفضل ذكر فاعلم أنه لا
الله
بالنصر وبالفرج يا ربي بهم وبآله عجل بالنصر وبالفرج الله 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 يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعل وأوصل وأهدي وبلغ وتقبل سما قرأنا وعملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك بها المسلم ورحمة وأوصل ورحمة نازل وغدا شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك لسيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم أرواح آبائه وإخوان الأنبياء والمرسلين على كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابعين تابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وسلم وحجر وعمل عيسى وسلم بقي مقدم علي بعلوي أهوي أهوي أمي بن عبد الرحمن السلام عبد الله أسقط إلى روحي أهوي الله يسأل أكبر إلى روحي أبي أبن مثلا إلى رشيد عبد القادر علي نسي محمد بن عبد الكريم سمعنا من ولد علي بن محمد بن وسيلة الحبشي وسلم أيها المسلمين النساء والرجال وإلى روحي عبد الرحمن على سبع جميع سمع المولانا وجدنا شمع من رشد بن عبد الله بن جلك من شكور أنور بن عجيز بن سامنا شرواني أنت من وسن قدر سمات بن عبد الغني وخصوصا إلى روحي المرحوم
Wahdi Mas'ud Abbas bin Abbas وإلى أرواح من إلى أرواح من والدنا ومشايخنا وعلمنا والدنا وحسن وزوجي والمعلمين إلى أرواح والدنا ومشايخنا وقم علينا ولهم لا زائل ولا نكر لهم أوصل لهم من سوى ذلك منا إلههم الله واجعله فداء أنه من النار وبك كأنه من النار وإن قلناه من النار سرنا من جبلنا من الغفر لهم ورحمهم وعافهم وعفو عنهم واجعل الجنة مسواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاء والنعمة والبركة جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا توحد الله ما في قبله ولا تأخذنا لغيرنا الآخرة كلامنا من الدنيا التي يهدينا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله بالإيمان وضعفنا ما الإيمان واشفعنا من رحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Alhamdulillah, demikianlah susunan rangkaian acara kita pada siang hari ini berjalan lancar dari awal sampai akhir, alhamdulillah. Dan selanjutnya kita untuk makan siang bersama, makan nasi, akan makan siang, makan nasi jadi kita makan siang. Kita batur rela tempat duduknya biar petugas menyusun